RTVKGF News முக்கிய செய்திகள். KGF-இன் நம்பிக்கை நட்சத்திரம், மக்கள் சேவையில் தடம் பதிக்கும் இளம் தலைவர் தீபக். இன்றைய சமூக சேவகன், நாளைய மக்கள் தலைவன் என போற்றப்படும் தீபக் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் திருவுருவப் படத்தை இன்று கோலாகலமாக திறந்து வைத்தார். விழாவில் கூடியிருந்த மக்களிடையே இந்த நிகழ்வு பெரும் நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அள்ளி வழங்கிய அன்பு வெறும் விழாவாக மட்டும் நிற்காமல் மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என நிரூபிக்கும் வகையில் 500க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு புடவைகளும், பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி கற்கும் ஆர்வத்தை தூண்டும் விதமாக நோட்டு புத்தகங்களும் தீபக் அவர்களின் கரங்களால் வழங்கப்பட்டன. ஒன்று திரண்ட தலைவர்கள், அதிரடி பேச்சு. கர்நாடகா தங்க பூமியான KGF-இல் இன்று ஒரு புதிய சகாப்தம் பிறந்துள்ளது. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சமாஜ் சேவா சமிதி தனது பணிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ளது. மாநில தலைவர் திரு மூர்த்தி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் புதிய மாவட்ட நிர்வாகியாக தீபக் மற்றும் தொகுதி தலைவராக கண்ணன் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சமூக நீதி முழக்கம். விழாவில் உரையாற்றிய மூர்த்தி அவர்கள், இந்த நாடு அமைதியாகவும் சகோதரத்துவத்துடனும் இயங்க பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வழங்கிய அரசியலமைப்பே அஸ்திவாரம் என்று உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசினார். இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் என எந்த வேறுபாடுமின்றி இந்தியர் என்ற ஒற்றை உணர்வுடன் நாம் அனைவரும் அம்பேத்கரின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஒன்றிணைய வேண்டும் என அதிரடி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. கூட்டத்தில் உரையாற்றிய சமூக ஆர்வலர் அன்பரசு மற்றும் VCK கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களான ஜெயராஜ், புஷ்பப்ரியா, சுரேஷ் பாபு ஆகியோர் தீபக் அவர்களின் மக்கள் பணிகளை வெகுவாக பாராட்டினர். துவக்கம் முடிவுரை மூர்த்தி அவர்கள், சமூக நீதிக்காக தீபக் எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கம் என முழங்கினார். அப்பகுதி மண்ணில் ஒரு புதிய விடியலாக இந்த விழா அமைந்தது என்பதில் ஐயமே இல்லை. மாற்றம் தேடி ஒரு பயணம். மக்கள் படியில் உங்கள் தீபக். பெண்களுக்கு எங்கெல்லாம் அநீதி ஏற்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஓடி எந்த ஒரு சுயநலம் இல்லாமல் கொல்லப்படுவதுதான் என்னுடைய தங்கை ரெபೆಕಾ. KGF-ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಾಯಕ ದೀಪಕ್. KGF ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ನಾಳೆಯ ಜನನಾಯಕ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡುವ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಅಪಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೆ ಜನಸೇವೆಯೇ ಮಹೇಶನ ಸೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ದೀಪಕ್ ಅವರಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಗ್ಗೂಡಿದ ನಾಯಕರು, ಜೋರಾದ ಭಾಷಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ನದ ನೆಲವಾದ KGF-ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಘೋಷಣೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಈ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅನ್ಬರಸು ಹಾಗೂ VSCK ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾದ ಜೈರಾಜ್, ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ದೀಪಕ್ ಅವರ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಭಾತದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ. ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀಪಕ್.
இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ. ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತೆ ತಂಗವಯಲ್ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವಿಕಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಸಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡುದಲೆ ಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ MP ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಲ್ ತಿರುಮಾವರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಟರ್ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪೇಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಾರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ರಿವೇಂದನ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಡುದಲೆ ಕಚೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬೋರಸು ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನೋ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತರು ಅಲ್ಲಾದವರು, ದಲಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ಇಕ್ಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಸಂವಿಧಾನ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳದಂತ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಸರಿಸಮ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂವಿಧಾನ.
ಅವರು ವಿಷವನ್ನ ಕುಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಅಮೃತನ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಗಿಂತ ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ, ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಬರೀ SC ST ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ಕೆಲವರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು இன்னும் அநேக இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு சொன்னா அது காரணமே தீபக்கு. இதே ஒரு அரசியல் அது இதெல்லாம் இல்ல, எந்த நேரமும் சர்வீஸ் பண்றதா தீபக்கு. ஏன்னா இதை மலையாள தேர்தல் நேரத்தில் தீபக் கண்டாங்க. எப்பவுமே தீபக் கூட இருப்பார். கூட மட்டும் ஒட்டுமொத்த தங்கவயல் மக்கள் எல்லாருக்கும் துணை அணிக்கிறது என்னுடைய தம்பி. சில பேர் தெரியாது, வில்லியம் சைடு, சென்ட் ஜோசப் கான்வென்ட், நம்ம லிட்டில் ஃப்ளவர்னால சில பேர் பீஸ் கட்டிக்கிறார். நானே சொன்னேன் தீபக் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க, சில நேரம் புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்குற இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடத்தி வரேன். இன்னைக்குதான் வந்து பந்தல் போட்டு ஒரு சோசியல் மீடியா முன்னாடி பேசணும்னு சொன்னா அதுதான் ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்குது. அதனால ஏதோ தீபக் வராரு, தேர்தல் நிற்கிறாரு, அதெல்லாம் இல்லை. எப்பவுமே கூட இருப்பாங்க. WD பிளாக், ED பிளாக், மலையாள அம்பேத்கர் நகர்ல எந்த பிரச்சனைனாலும் தம்பி தீபக்கும் கூட இருப்பாரு. அதனால இதை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக நம்ம என்ன பேசணும், எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஜாஸ் பிரதர் பேசினார். அம்பேத்கர் எப்படி வாழ்ந்தார், மறைந்தார், அவருடைய வரலாறு என்ன, எல்லாத்தையும் பேசிட்டாரு. அதனால எதுவும் பேச விரும்பல. இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டமாக வெற்றி வேந்தன் என்னும் ஜெயராஜ் மல்டி டேலண்ட் பர்சன் அவர் முன்னாடி 5 நிமிடம் பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இந்த இனிய நண்பகல் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். வைத்தான் வாய்ச்சான்ற வரும்பொருள் அப்துன்னான் சத்தான் செயக்கடந்து. ஒருவன் வீடு நிறைய செல்வம் வைத்திருந்தாலும் அதை முறைப்படி அனுபவிக்காவிடில் அவன் சத்த பிணத்திற்கு சமமாவான். இதை திருவள்ளுவர் சொல்றார். இதேதான் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் உலகுடைய மிகப்பெரிய சட்ட புத்தகத்தை எழுதிய மகான். உலக தலைவர்களில் முதன்மை தலைவராக உலக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவருடைய படத்திறப்பழவருக்கு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தலைவர் தீபக் அவர்களே, அவருடைய போர்வால் திரு மூர்த்தி அவர்களே, சமூக சேவகர் வெங்கடேஷ் அவர்களே, எனக்கு ரெபேக்கா அவர்களே, விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய கோலார் மாவட்ட தலைவி புஷ்பபிரியா அவர்களே, விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய தாலுக் வைஸ் பிரசிடென்ட் சுரேஷ்குமார் அவர்களே, மற்றும் இங்கே நான் தவிர்க்க முடியாத நேரத்தில் பேரை விடுபட்டிருந்தாலும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லேடிஸுங்களை வெளியே வர சொல்லியிருக்காரு. எல்லாரும் தைரியமா இருக்கணும். லேடிஸ்க்கு வந்து சம உரிமை கொடுத்துருக்காரு. ஆம்பளைங்களுக்கு என்ன உரிமையோ அதே மாதிரி ஜாதி வித்தியாசம் எதுவும் பார்க்காம வெளியே வாங்க அப்படின்னு. ஆனால் நான் ஒரு சின்ன விஷயம் எங்கள் தாய்மார்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா, நம்ம KGFல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் வெளியே வாங்க அப்படின்னு. எங்களுடைய தலைவர், உங்களுடைய தலைவரும் தோல் திருமாவளவன் சொல்லியிருக்காரு, அடங்கமறு அத்துமீறு திமிரி எழு திருப்பி அடின்னு. ஆனால் அந்த விஷயம் வந்து நம்ம KGFல நடக்கல. நம்ம தாய்மாருங்கெல்லாம் ரொம்ப இன்னோசென்ட்டாக இருக்கீங்க. எங்கே போனாலும் வந்து நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ்கிட்ட நான் வந்து முனிசிபாலிட்டி கிட்ட, தாலுக் ஆஃபீஸ்கிட்ட நிறைய விஷயத்தில் நான் பார்த்துருக்கேன். தைரியமா இருங்க, எங்கேயுமே கையை கட்டி நிக்காதீங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அம்பேத்கர் சொல்லலை. எல்லா இடத்துலயும் நிமிர்ந்து நில்லுங்க, தாய்மாருங்க, எங்கேயுமே கை கட்டி நிக்காதீங்க. ஜாதி மதம் வேதம் ஏதோ பார்த்து எந்த இடத்துலயும் போவாதீங்க. அதனால உங்களை மத்தியத்துல நாங்களும் ஒரு சேவை செய்ய வந்திருக்கோம். எங்களோட நீங்கெல்லாம் பயணம் பண்ணோன்னு நான் ரொம்ப உங்களெல்லாம் கேட்டுக்கிறேன்.
மேற்கொண்டு எங்களோட நீங்க பயணம் பண்ணுங்க. எல்லாம் தைரியமா இருங்க. லேடிஸ் எல்லாம் வெளியே வாங்க. எந்த இடத்துலயுமே கையை கட்டி நின்று தலை குனிஞ்சு பதில் சொல்லாதீங்க. யாராவது உங்களை திருப்பி கேட்டாலும் நீங்களும் திருப்பி பதில் சொல்லுங்க. அந்த அளவுக்கு ஆளாகணும்னு இந்த கேஜிஎஃப் மக்களை எல்லாரும் நாங்க விசிகா சார்பில் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மக்களுக்கு முதலாக கோலார் தகவலில் டபிள்யூ பிளாக் வழியாக சென்ற டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த சாலையில் தான் அம்பேத்கர் திருவுருவப்படமும் டாக்டர் மகாத்மா புத்தா அவர்களுடைய திருவுருவப்படம் திறக்கப்பட்டது. 1954ஆம் ஆண்டு 7ஆம் மாதம் 12ஆம் தேதி இந்த சாலையில் சென்ற டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அப்படிப்பட்ட சாலை தான் இந்த டபிள்யூ பிளாக் வழியாகும். அம்பேத்கர் 26 ஏட்டுக்கள் ஆல்பாபெட் 26 அந்த 26 உருவாக்கி இந்தியா சட்டத்தையே உருவாக்கி தந்த மாமேதை அம்பேத்கர் அவர்கள். ஆங்கிலேய எழுத்து 26 எழுத்துக்கள். எல்லா கட்சிகளும் சரி, இந்தியா நாட்டை உருவாக்கி தந்த ஆட்டிக் கொண்டிருக்கும் கட்சியும் சரி, ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் கட்சியும் சரி, அம்பேத்கர் பீம்ராவ் பாரத ரத்னா பட்டம் பெற்றவர். சட்டம் கண்கண்ட தெய்வம். கல்வி முகம் அழகு கொண்டவர். பட்டதாரி மனிதன். சுதந்திரம். தீபக் அவர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார். அண்ணன் பொருளாதார தலைவரை உருவாக்க தலைவர் மிக உயர்ந்தவர். இந்திய குடிமகன். காவனம். அரசியல் சாசனம். பெரும் தன்மை உடையவர். குடியரசு. பொது. திறமைசாலி. அவர் நிகர் யாரும் கிடையாது. அற்புதம். உலகம். இசைக்கருவி. உங்களுடையவை. இவருடைய புகழ் வையகத்தில் வெள்ளம்